Salam Viber, salam traders. This is weekly COT energy analysis እና በዛሬው analysis smart money last week ላይ ምን ገዛ ምን ሸጠ and specific asset ክላሶችን እናያለን እና smart money ሙቮችን literally ፖዚሽናቸውን እያየን እንከተናለን ማለት ነው። so ወደ ቪዲዮ እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ you know the drill. And the most interesting asset class smart money move yellow pound no. Let's look at pound, euro, S&P and now gold. So pound sinasa there is a major move currency market major move yellow pound line. And now let me tell you why major move like pound yellow. ባለፈው ሳምንት የሄልዝ ሚኒስተር ኢን ዩኬ ሪዛይን አድርጓል። እሱ ብቻ አይደለም ፕራይም ሚኒስተር ስትራይመር በጣም ፖለቲካል ቴንሽን ውስጥ ላይ ነው ያለው። ፖለቲካል ቴንሽን ውስጥ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ኢትስ ሪሊ ሃርድ ፎር ፖለቲካል ስቴቢሊቲ እዛ ለመፍጠር ያ ላይክ ቢግ ፕሌየሮች ከፓውንድ እንዲሸሹ እያደረገ ነው። ዳትስ ዋይ ፓውንድ እንደምትመለከቱት ባለፈው ሳምንት ዳምፕ ያደረገበት ምክንያት that's the only reason like ዶላር በሲፒአይ እና በፒፒአይ ጠንክሯል sure that's not የሚካድ ነገር አይደለም ግን this is the main reason ያው ፖለቲካል አንስቴቢሊቲ ይሰራለ እና ስማርት መኒም አልተመቸውም እና most likely ቀጣይ ሳምንትም if it's the same way ይሄ political instability የሚቀጥል እና aggression የሚቀጥል ከሆነ the price would even go lower ማለት ነው. So that's the first asset class ግን በዩሮ ዩኤስዲ ስንቀጥል ብዙም ኮንትራክት ሙቭመንት አልነበረም. it's a wait and see ግን ያው ከፓውንድ ጋር ሪያክት አድርጓል because of correlations stuff and የዶላር ኢንፍሌሽን ጥንካሬ እና ሆኪሽ ሴንቲመንቶች ዩሮን አዳክመውታል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩሮ I'm showing you daily charts እና ዩሮ ተዳክሟል but in a higher time frame እና positional wise smart money didn't really do that much. ቀንሷል ፖዚሽኑን ዶላር ስትሮንግ ስለሆነ a bit short but in general perspective ስንመለከተው there is nothing big smart moneyዎች directional move ለመቀየር ያሰቡት የለም። the only thing that happens እሱ በፓውንድ ላይ ነው። ፓውንድ ፖለቲካል አንስቴቢሊቲ ስላለ እዛ ላይ ያለው የሲኦቲ ፖዚሽን ትንሽ ስለቀነሰ ነው። so we've seen የዩሮ we have seen የፓውንድ እና ጎልድ ላይ still it's nobody move ያደረገ ያልሆነ ቢባል ጎልድ ነው። ጎልድ for the probably ስንት ጊዜ ሆኖ በጣም ብዙ ቆይቷል like COT ሪፖርት መንቀሳቀስ ካቆመ about 70 days ማለትም 2 ወር ከ10 ቀን ሆኗል። 2 ወር ከ10 ቀን there is no movement on the COT እና ለዛ ያው ነግሬያችኋለሁ there is liquidity crisis directional move big smart participants direction መስጠት አይፈልጉም. gold is in consolidatory phase እና the geopolitical tension uncertainty ስለፈጠረ reaction ለማግኘት ይከብዳል ብለን አውርተን ነበር which exactly COTም ያንን ሪፍሌክት እያደረገ ነው. there is no major movement. silverም ብትመለከቱት slightly to the upside እየሄደ ነው. ያው that's just ኮሜርሻሎች ያው ሲልቨር መግዛት አለባቸው ፕሮዲዩስ ለማድረግ that's it nothing more nothing less እና ጎልድ ግን it's just stagnant ኮንትራክት ሳይዙ the same ነው እና ምንም አይነት የማርኬት ሪያክሽን አልታየበትም overall net reaction ማለት ነው። ወደ ስቶክ ማርኬት ስንመለከት we use ES የናስዳክ ፊውቸርስ የኢኤስኤንፒ ሚኒ እዚህ ጋር ኢንትረስቲንግ ፋይንዲንግ ላይ ነበረ in overall like range-ish or a bit higher ማለት እንችላለን but ፖዚሽናቸውን ኢቨን ጨምረዋል። there is a two thesis ሁለት መላምቶችና ሁለት ቲዮሪዎች ይኖራሉ።
ምክንያቱም ሮብለታ ናስዳክ has የኤርኒንግስ ሪፖርት እና like 97% of the analysts, the traders are placing bets that in ናስዳክ ኤርኒንጉን ቢት ያደርጋል፣ ጥሩ ለስቶክ ማርኬት ይሆናል። ኢቨን 30 ሺህ ለራሱ ሊደርስ ይችላል in upcoming 2 weeks to a month if every ከዚህ በኋላ ያሉት ኤርኒንጎች አሪፍ ከመጡ እና ፒስ ዲል ካገኘን there is no reason that ናስዳክ 30 ሺህ ቢያንስ ታፕ አድርጎ ያለ መመለስ የለም። like that's the most probable cause in the አናሊስቶች ራሳቸውን ሴቭ ሲያደርጉ in the next 12 months ነው ያሉት። በቀጣዩ 12 ወራት አመት ናስዳክ አትሊስት አንዴ 30 ሺህ ታፕ ያደርጋል ይባላል። በት አሁን 29400 ምናምን አካባቢ ነበር at its peak 29600 if I'm not mistaken እና that smart money net positive ነው። it's gonna be a bull run የተወሰነ ይቀጥላል። ግን everything depends on ሮብለታ if ናስዳክ disappoints with slightest beat ማለት ነው። አልገባችም? slightest earningun ሚስ ካደረገ whole hell broke loss የሚያደርገው hell literally because literally የአሜሪካን ስቶክ ማርኬት ፊል ያደረገ ያለው ኤአይ ነው። the biggest AI companies ናስዳክ ፌል ካደረገ the whole Ponzi scheme is not going to work anymore and now the reaction would go a lot. So yeah, ራሳችሁን በሱ እንድጠብቁ። ግን generally commercials are bullish, so does a bit of retailers. and so እነዚህ ናቸው የናስዳክ፣ የጎልድ፣ የዩሮ፣ የፓውንድ ፊቸርስ እናያለን። so next week we might see another strength in dollar if የኢራን እና የእንትን ኤስካሌሽን የሚቀጥል ከሆነ የዶላር ጥንካሬን ወደዛ ልናይ እንችላለን። ስፔሻሊ ፓውንድ ላይ የሪያክሽን በጣም ደካማ ሪያክሽን ካገኘን የፓውንድ ላይ ፖለቲካል አንስቴቢሊቲ የሚቀጥል ከሆነ፣ ሌላ ኦፊሻሎች ሪዛይን የሚያደርጉ ከሆነ ዶላርን እጅጉን ያጠነክረውና ኦቨርኦል አደር ካረንሲስ በጣም ይጠናከራል። ግን ፓውንድ ሞር ቮላታይል ይሆናል እና ዶላር አክሮስ አዘር አሴትስ ይጠናከራል። ከፓውንድ አንጻር ደግሞ እጅጉን ይጠናከራል ማለት ነው። ኦልሞስት ረስቸው የጃፓኒስ ፊውቸርስን እኒ so የጃፓኒስ ፊውቸርስ the commercials a bit long ነበሩ። one thing you guys must understand, the central bank BOJ or Ministry of Finance ወይም ከፌድ ጋር ኮሬሌት እሱ ያ ዲቴልስ እንትን አይደለም ኢንተርቪን እያደረገ እንደምትመለከቱት USD JPY there are interventions እየተፈጠረ ያለ let's look at 15 minutes እና እንደምትመለከቱት they had almost 8 intervention from admit ካደረጉት the first 160 በኋላ በጣም ያስደነገጡት 1 2 3 4 the 4 one የተወሰነ ዳይሬክሽን ሰጥቷል። አግሬሽን ነበረ። ግን 5 6 7 ስሞል ስኬል ናቸው። ሶ ከሰባቱ ትሩሊ ሰክሰስፉል የሆነው አንደኛው ነው this one። ከዛ በኋላ ያለው ኤቭሪቲንግ ሪትሪስ ያደረገ ነው እና ከባንክ ኦፍ ጃፓን አቅም በላይ የሆነ ይመስላል። ኮሜርሻሎች ከባንክ ኦፍ ጃፓን ጋር ኮሜርሻሎች ጃፓን ይጠነክራል ቢልም they are saying ኢንተርቬንሽኑ ባያጠነክርም ቀጣይ ኢንተረስት ሬት ሃይክ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል ነው። ሶ this COT ሪፖርት ስታነቡ እንዴት ነው የምታዩት? next time there is more likely to be a rate hike. so ጃፓን ሬት ሃይክ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል next month in ቀጣይ ወር ማለት ነው። ከአሜሪካን ጋር ተመሳሳይ አካባቢ ነው። የአሜሪካን ሃይክ ይኖራል ተብሎ አይታሰብም። ኦን ሆልድ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ግን ከዛ በፊት CPI ይኖራል። if the CPI goes too hot it's going to be hawkish እና bit stronger ዶላር ልናይ እንችላለን። ዩሮፕም ትንሽ ዳታዎች የሚመጡና we would know for sure ቀጣይ ሃይክ ነው የሚያደርጉ። so maybe
ኔክስት ኤፍኦኤምሲ ሚቲንግስ አካባቢ ላይ ዶላር ኤክስትሪምሊ ሊወርድ ይችላል። ይህ ማለት ጁላይ ማለት ነው። ኢቨን ስቶክ ማርኬት ለራሱ በጣም የመጎዳት ቻንስ አለው። ካላንደር የስቶክ ማርኬት ቀጣይ ወር ስኖ ገነ ቢ ጉድ እና ውድ ዱ ፈንዳሜንታል አናሊሲስ በቲኤምኤስም ያው ታገኛላችሁ። ጆይን ቲኤምኤስ ጆይን ካላደረጋችሁ እስከነ ቢ ሊንክ ኢን ዲስክሪፕሽን እና ሊንክ ኢን ባዮ ጆይን ማድረጋችሁ እንዳይረሳ እና በሲክስ ጄ ስንመለከት ሞስት ላይክሊ ገነ ቢ ኢንተርቬንሽኑ እየሰራ አይደለም። ሞስት ላይክሊ ዴር ገና ሃይክ ኢንትረስት ሬት እና ኮሜርሻሎች ደግሞ ያንን ሰፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ዲስ ዊክ ሲኦቲ አናሊሲስ ወደ ጥያቄ